عليكم ورحمة الله وبركاته. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. لم يحتلم قد طه مطلقا أبدا وما تثاب أصلا في مدى الزمن. منه الدواب فلم تهرب وما وقعت ذبابة أبدا في جسمه الحسن. بخلفه كأمام رؤية ثبتت ولا يرى أثر بول منه في علنه. وقلبه لم ينم والعين قد نعست ولا يرى زله في الشمس ذو فاطن. كتفاه قد علتا قوما إذا جلسوا عند الولادة سفيادا بمختتن. هذه الخصائص فاحفظها تكن آمنا من شر نار وسراق ومن محن. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. ومن تكن برسول الله نصرته إن تلقوه الأسد في أجامها تجمي.
هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأهوال مكتحمي. وكلهم من رسول الله ملتمس غرفا من البحر أو رشفا من الديم. يا نفس لا تقنطي من زلة عظمت إن الكبائر في الغفران كالأمم. لعل رحمة ربي حين يقسمها تأتي على حسب الإسيان في القسم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. الفاتحة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم إلى أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين والصحابة أجمعين والعلماء العاملين، ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ومشايخنا ومعلمين في الدين، ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. صلى على شيخنا ومربي أرواحنا الحبيب عبد الرحمن بن أحمد السقاف، على شيخنا ومربي أرواحنا الحبيب علي بن الحبيب عبد الرحمن السقاف، على شيخنا ومربي أرواحنا حجي ضياء الدين بن كهجب الخير، وإلى روح مؤلف هذا الكتاب الشيخ زين الدين عبد العزيز المليبري الشافعي وأصولهم وفروعهم، أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة، أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم بالجنة ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم وكراماتهم وإمدادهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة على هذه النية وعلى كل نية صالحة جانبة لكل خير دافعة لكل شر، وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق
الخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. Bacaannya sampai kitab Irsyadul Ibad, hadisnya bacaannya sampai mana Bu ya? Apa? Bacaannya bacaan kalimat Wat-Tirmidzi wan-Nasa'i itu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wat-Tirmidzi wan-Nasa'i an Jabirin radhiyallahu anhu afdalul dzikri la ilaha illallah wa afdalud du'ai alhamdulillah. Wan Nasa'i an Abi Sa'idin Al-Khudri radhiyallahu anhu anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam qala Musa alaihi salamu ya Rabbi allimni syai'an adhkurka bihi faqala qul la ilaha illallah faqala ya Rabbi kullu ibadika yaqulu hadha innama uridu syai'an takhussuni bihi faqala ya Musa law anna as-samawati as-sab'a wa amirahunna ghairi wal aradina as-sab'a ju'ilat fi kiffatin wa la ilaha illallah fi kiffatin lamalat bihinna la ilaha illallah. Wa Abu Ya'la an Abi Bakrin radhiyallahu anhu wa an dhurriyyatihi alaikum bila ilaha illallah wal istighfari wa akthiru minhuma fa inna iblisa qala ahlaktun nasa bidhunubi wa ahlakuni bila ilaha illallah wal istighfari falamma ra'aitu dhalika uhlikuhum ahlaktuhum bil ahwa'i wa hum yahsabuna annahum muhtaduna. Wa ibnu abid dunya wal bayhaqiyyu
an Abi Hurairah radhiyallahu anhu hadara malakul mauti rajulan yamutu fashaqqa a'dha'ahu falam yajid amalan khairan thumma shaqqa qalbahu falam yajid fihi khairan fafakka lahyaihi fawajada tarfa lisanihi lasiqan bihanqihi yaqulu la ilaha illallah faghufira lahu bikalimatil ikhlas wa Abu Dawud wa Ahmadu an Muadzin radhiyallahu anhu man kana akhira kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannata nas'alullaha al-karima al-waduda an yakhtima kalamana bi kalimanit tauhidi wallahu a'lam bissawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Syekhul Imamul Muallif rahimahullah wa adama an-naf'a bihi barakati ulumih wa bikum fid dharaini amin. Qala radhiyallahu ta'ala ankum. Bismillahirrahmanirrahim. Wat-Tirmidzi, ini pada kalimat At-Tirmidzi, ibu boleh baca At-Tirmidzi, boleh baca At-Turmudzi, boleh baca Tarmidzi, ya Bu ya. Boleh 3 bacaan ya Bu ya. Makanya di antara ulama ada yang bilang Imam At-Tirmidzi, ada ulama yang mengatakan Imam At-Turmudzi, ada ulama yang mengatakan Imam At-Tirmidzi. Jadi boleh semua ya Bu ya. Ini hadis riwayat dari Al-Imam At-Turmudzi wan Nasa'i dan dari Al-Imam An-Nasa'i radhiyallahu anhuma an Jabirin radhiyallahu anhuma, dari Sayyidina Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afdaludz dzikri la ilaha illallah. Zikir yang paling utama adalah kalimat la ilaha illallah. Jadi zikir banyak ya Bu ya. Zikir itu banyak macamnya. Ada subhanallah, ada istighfar, astaghfirullah, ada Allahu akbar, ada bentuk salawat. Nah, zikir yang paling utama adalah ibu mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Kenapa demikian? Kok mengucapkan kalimat la ilaha illallah merupakan zikir yang paling utama? Karena kalimat la ilaha illallah adalah kalimat tauhid, kalimat yang mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Dengan ibu menyebutkan di lisan ibu, di hati ibu akan kalimat la ilaha illallah, maka berarti ibu sudah mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Ibu meniadakan Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Berarti yang lain bukan apa Bu? Yang lain bukan Tuhan ya Bu ya. Tidak ada yang bisa memberikan manfaat kecuali hanya siapa? Allah. Tidak ada yang bisa memberikan mudarat kecuali hanya Allah. Jadi hati ibu adalah selalu mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Makanya la ilaha illallah adalah zikir yang paling utama. Wa afdalud du'ai alhamdulillah. Dan doa yang paling utama adalah menyebutkan kalimat alhamdulillah. Kenapa demikian? Kok doa yang paling utama adalah ibu menyebutkan kalimat alhamdulillah? Fa inna man hamidallaha innama yahmaduhu ala ni'amihi.
Orang yang memuji Allah sesungguhnya dia memuji nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepadanya. Dengan ibu menyebutkan kalimat alhamdulillah, maka berarti ibu memuji Allah atas pemberian nikmat-nikmat dari Allah yang Allah berikan kepada ibu. Ya Bu ya. Pas ibu bilang alhamdulillah, maka berarti ibu memuji Allah atas pemberian nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada ibu. Mau kecil, mau besar, apapun bentuk nikmat-nikmat tadi, lisan ibu langsung mengucapkan kalimat alhamdulillah. Nah, tadi kalimat alhamdulillah adalah doa yang paling utama. Kenapa demikian? Tadi ulama memberikan alasannya, karena orang yang memuji Allah dengan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepadanya, sesungguhnya dia memuji Allah terhadap nikmat-nikmat tadi yang telah Allah berikan kepadanya. Jadi kalimat zikir yang paling utama adalah la ilaha illallah. Kemudian doa yang paling utama adalah ibu mengucapkan kalimat alhamdulillah. Hadis yang kedua, wan Nasaiyu an Abi Sa'idin al-Khudri radhiyallahu anhu. Ini hadis riwayat Al-Imam An-Nasai radhiyallahu anhu dari Sayyidina Al-Imam Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qala, beliau bersabda, qala Musa alaihi salam, Nabi Musa pernah berkata kepada Allah, ya Rabbi alimni syai'an adzkurka bihi. Ya Allah Tuhan aku, ajari aku sesuatu yang aku bisa menyebut Engkau dengan sesuatu tadi. Nabi Musa satu hari pernah menghadap Allah, minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah ajarkan beliau sesuatu kalimat yang Nabi Musa bisa menyebut nama Allah, menyebut Allah, berzikir kepada Allah dengan kalimat tadi. Faqala, maka Allah langsung mengatakan pada Nabi Musa, qul la ilaha illallah, katakanlah kalimat la ilaha illallah. Nabi Musa minta kepada Allah, Bu, minta diajarin satu kalimat yang Nabi Musa bisa menyebut, bisa berzikir kepada Allah dengan kalimat tadi. Maka Allah langsung mengatakan, wahai Musa, ucapkanlah kalimat la ilaha illallah. Faqala, Nabi Musa langsung berkata kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Rabbi kullu ibadika yaqulu hadha. Ya Allah, wahai Tuhan aku, semua hamba-hambamu itu mengatakan kalimat itu. Semua hamba-hamba Allah pasti menyebutkan, berzikir dengan kalimat la ilaha illallah. Kata Nabi Musa, innama uridu syai'an takhussuni bihi. Sesungguhnya yang aku inginkan sesuatu kalimat yang engkau istimewakan aku dengan kalimat zikir tersebut. Nabi Musa minta kepada Allah, jangan dikasih kalimat yang semua hamba Allah mengucapkannya, yaitu kalimat la ilaha illallah. Nabi Musa minta kepada Allah Subhanahu wa taala kalimat yang spesial yang Allah istimewakan, hanya diberikan kepada Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Faqala, langsung Allah mengatakan kepada Nabi Musa, ya Musa, wahai Musa, law anna samawati sab'a wa amirahunna ghairi wal aradina sab'a ju'ilat fi kiffatin. Wahai Musa, kata Allah, kalau seandainya 7 lapis langit dan penghuni 7 lapis langit dan 7 lapis bumi itu ditaruh di piring timbangan, wala ilaha illallahu fi kiffatin, dan kalimat la ilaha illallah ditaruh di piring timbangan yang lainnya, kata Allah Subhanahu wa taala, wahai Musa, kalau seandainya
7 lapis langit dan penghuni 7 lapis langit, 7 lapis bumi ditaruh, diletakkan di piring timbangan, dan kalimat la ilaha illallah ditaruh di piring timbangan yang lainnya, lamalat bihinna la ilaha illallah, maka pasti akan lebih berat apa Bu? Kalimat la ilaha illallah. Kan luar biasa Bu ya. Kalau seandainya 7 lapis langit beserta penghuninya, 7 lapis bumi Allah taruh di piring timbangan, kemudian kalimat la ilaha illallah Allah taruh di piring timbangan yang lain, maka akan lebih berat kalimat la ilaha illallah. Makanya Allah ajarin Nabi Musa untuk selalu berzikir kepada Allah dengan menyebutkan kalimat la ilaha illallah. Kita alhamdulillah ya Bu ya. Alhamdulillah, masya Allah, la quwwata illa billah. Kita baca Ratibul Attas, baca Ratibul Haddad. Ratibul Attas minimal kita baca 100 kali ya Bu ya. Kemudian Ratibul Haddad minimal kita baca 50 kali. Kalau ibu baca sehari, habis subuh baca Ratibul Attas, Ratibul Haddad, habis isya ibu baca Ratibul Attas, Ratibul Haddad, maka sehari semalam ibu sudah baca kalimat la ilaha illallah sebanyak 300 kali. Makanya untung ya Bu ya. Untung kita alhamdulillah, masya Allah, la quwwata illa billah, lisan kita, hati kita senantiasa mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Hadis yang ketiga, wa Abu Ya'la, ini hadis riwayat Al-Imam Abu Ya'la an Abi Bakrin radhiyallahu anhu wa an dzurriyyatihi. Ini hadis dari Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu wa an dzurriyyatihi. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alaikum bila ilaha illallah wal istighfar. Lazimilah kalian semua untuk pertama mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Yang kedua, lazimilah kalian untuk selalu mohon ampun kepada Allah, minimal astaghfirullah ya Bu ya, atau boleh dengan sigat istighfar yang lainnya, misalnya Rabbighfirli warhamni, atau dengan kalimat sayyidul istighfar, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Jadi ibu Nabi suruh, kita semua Nabi suruh, yang pertama lazimin, istiqomahkan untuk berzikir kepada Allah dengan kalimat la ilaha illallah. Yang kedua, baca istighfar. Di Ratibul Attas haddad ada nggak Bu? Ada semuanya. Ratibul Attas 11 kali ya Bu ya. Kemudian Ratibul Haddad ada kalimat apa Bu? Ada kalimat apa Bu? Istighfarnya. Astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal khotoya, dibaca 4 kali ya Bu ya. Nah, makanya kita alhamdulillah keseharian kita enggak pernah meninggalkan, selalu kita mengucapkan kalimat la ilaha illallah dan istighfar ini yang Nabi perintahkan kepada kita semua. Nabi suruh kepada kita semua, lazimilah istiqomahkan 2 kalimat ini. Pertama kalimat la ilaha illallah, yang kedua kalimat istighfar. Wa aktsiru minhuma. Bahkan bukan hanya diistiqomahkan, banyakin untuk menyebutkan 2 kalimat ini. Banyakin untuk menyebutkan kalimat la ilaha illallah, banyakin untuk menyebutkan istighfar. Kenapa demikian? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa inna iblisa qala. Iblis itu pernah bilang. Iblis namanya Azazil ya Bu ya. Iblis namanya Azazil.
Iblis, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia pernah bilang, ahlaktun nasa bidzunubi. Kata iblis, aku menghancurkan hamba-hamba Allah dengan perbuatan-perbuatan dosa. Kata iblis, aku menghancurkan, aku membinasakan hamba-hamba Allah semuanya dengan perbuatan-perbuatan dosa. Wa ahlakuni bila ilaha illallah wal istighfar. Kata iblis, dan hamba-hamba Allah menghancurkan aku dengan dua kalimat, yaitu kalimat la ilaha illallah dan kalimat istighfar. Ya Bu ya, iblis pernah bilang, aku menghancurkan semua hamba-hamba Allah dengan perbuatan-perbuatan dosa. Kita Bu semua iblis hancurin, iblis binasakan dengan dosa-dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata iblis, hamba-hamba Allah juga menghancurkan aku. Dengan apa? Dengan dua kalimat. Yang pertama kalimat la ilaha illallah, yang kedua kalimat istighfar. Falamma ra'aitu dzalika, maka tatkala, kata iblis, aku melihat hal tersebut, ahlaktuhum bil ahwa'i wa hum yahsabuna annahum muhtaduna. Aku hancurkan hamba-hamba Allah dengan hawa nafsu, sedangkan mereka mengira mereka semuanya mendapatkan hidayah, petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya Ibu jangan pernah tinggal dua kalimat ini ya Bu ya. Pertama kalimat la ilaha illallah, yang kedua kalimat istighfar. Tiratibul atas, tiratibul haddad, dua-duanya ada Bu ya. La ilaha illallah ada, istighfarnya juga ada. Hadis yang berikutnya, Wabnu Abid Dunya wal Baihaqi. Ini hadis riwayat Al-Imam Ibnu Abid Dunya dan Al-Imam Al-Baihaqi radhiyallahu anhuma. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Ini hadis dari Sayyidina Al-Imam Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadara malakul mauti rajulan yamutu. Malakal maut pernah mendatangi satu hamba Allah yang akan wafat. Fasyaqqa a'da'ahu. Maka malakal maut ini, malaikat maut ini, dia membelah setiap anggota-anggota tubuh dari hamba Allah ini. Falam yajid amalan khairan. Maka malaikat maut tidak mendapatkan satu amal kebaikan pun dari hamba Allah ini. Malaikat maut pernah datangin Bu satu hamba Allah, kemudian dia malaikat maut langsung ngebelah setiap anggota tubuh dari hamba Allah ini, dari ujung rambut sampai ujung kaki. Tidak ada amal solehnya Bu, nggak ada amal kebaikannya, nggak ada amal solehnya. Tsumma syaqqa qalbahu falam yajid fihi khairan. Kemudian malaikat maut dia membelah hati hamba Allah ini, maka malaikat maut juga sama, nggak mendapatkan amal kebaikan, amal soleh di hati orang ini. Setiap anggota tubuhnya, bagian luarnya, dari ujung rambut sampai ujung kaki nggak ada kebaikannya. Di hati orang ini juga nggak ada kebaikannya. Fafaqqa lahyaihi. Maka malaikat maut beliau langsung membuka kedua tulang rahang dari hamba Allah ini. Fawajada tarfa lisanihi lasiqan bihanqihi. Maka malaikat maut mendapatkan di ujung lidahnya, nempel di langit-langit mulut hamba Allah ini, yaqulu, ia pernah mengatakan la ilaha illallah. Luar biasa Bu ya. Malaikat maut ngacak-ngacak tubuh anggota hamba ini, hamba Allah. Bagian luarnya nggak ada kebaikan, bagian dalamnya hati juga tidak ada kebaikan sama sekali. Pas dibuka dua tulang rahangnya,
tahu-tahu di ujung lidahnya menempel di langit-langit mulutnya satu kalimat, yaitu kalimat la ilaha illallah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faghufira lahu bi kalimati ikhlasin, maka diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dosa hamba-hamba Allah ini dengan sebab kalimat la ilaha illallah. Kan luar biasa Bu ya. Ini orang nggak punya amal soleh, di anggota tubuh bagian luarnya tidak ada amal soleh, di hatinya pun tidak ada amal soleh. Yang ada amal solehnya hanya pada waktu malaikat maut melihat di ujung lidahnya nempel di langit-langit mulutnya satu kalimat, yaitu kalimat la ilaha illallah. Dengan sebab kalimat tadi maka Allah ampuni dosa orang ini yang pada akhirnya mendapatkan rahmat Allah, mendapatkan ampunan dari Allah. Makanya untung ya Bu ya, Ibu istiqamahkan, jangan pernah tinggal kedua ratib ini ya Bu ya, ratibul atas dengan ratibul haddad, karena pada dua ratib ini ada kalimat la ilaha illallah. Hadis yang terakhir, wa Abu Dawud wa Ahmadu, hadis riwayat Al-Imam Abu Dawud, hadis riwayat Al-Imam Ahmad radhiyallahu anhuma, an Muadzin, dari Sayyidina Muadz bin Jabal radhiyallahu anhu, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannata. Orang yang akhir ucapannya pas keluar napas terakhir ini orang mampu untuk menyebutkan, mengucapkan kalimat la ilaha illallah, Nabi jamin dakhalal jannata, pasti ini orang akan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Berarti kudu wajib latihan ya Bu ya. Gak bakal bisa kita pada waktu ngap-ngapan, pada waktu sakratul maut untuk dengan lantang mengucapkan kalimat apa Bu? La ilaha, nggak bakal bisa kecuali ada latihannya. Makanya latihannya per hari. Ibu jangan tinggal baca ratibul atas, ibu jangan pernah tinggal baca ratibul haddad. Kenapa demikian? Pada dua ratib ini ada kalimat la ilaha illallah. Diamalin ya Bu ya. Ibu jangan tinggal keseharian ibu sampai datang ajal ibu untuk baca kalimat la ilaha illallah. Kata pengarang rahimahullah, nas'alullahal karimal waduda an yakhtima kalamana bi kalimat tauhid. Kita mohon kepada Allah yang maha mulia, yang maha sayang kepada hambanya, agar Allah mengakhiri ucapan kita semua dengan kalimat la ilaha illallah. Amin. Wallahu a'lam bissawab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Rabbana atarafna بأننا اقترفنا وأننا أسرفنا وعلى لظى أشرفنا فتب علينا توبة تغسل كل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو ذرة أو صحبة والمسلمين أجمع
آمين ربي يسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول صلى عليه عند الحمد والآل والأصحاب عدادة الصحب والحمد للإله في البدء والتناهي. Baca bersama-sama subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallah summa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.